सुप्रभात पिलामाने। आजी आमे तृतीय श्रेणी भाषा महक पुस्तकर प्रथम पाठ जार ना हेउची केही नुहे ता सरी सेही पाठर द्वितीय पद विषय रे आलोचना करिबा। तो एबे मु तुमको एक स्वर सुनेइबी। तो तमे माने सेही स्वर सुनी कहिबो एहा केउ पक्षीर। केबे जदि ए स्वर सुनिथिबो ताकू मन पकेइकी से पक्षीर ना कहिबो। कू कू। तेबे कुह पिला माने एही भली स्वर केउ पक्षी करे? हाँ, बहुत बढ़िया। एही भली स्वर कोइली करे। तो कोइलीर स्वर सुनिबा पाई मिठा लागे नुहे कि? कोइलीर स्वर सुनिबा पाई मिठा बा मधुर लागि थाए। अच्छा कहिले देखि पिला माने भल कथा बा मिठा कथा सुनिले भल लागे ना खराब कथा केही कहिले आमको भल लागे? हाँ, मिठा कथा जेमिति कहिले भल लागे सेमिति सुनिले मध्य भल लागे। तो आजिर पाठरे आमे आलोचना करिबा कोइली विषय रे आ कोइली ठारो सिखिबाकु थिबा किछि भल गुण विषय रे आमे आलोचना करिबा। पिला माने आज आमे भाषा महक पुस्तकर प्रथम पाठ जार ना हेउची केही नुहे ता शरीर द्वितीय पद विषय रे आलोचना करिबा। आस पिला माने एक सुंदर चित्र देखिबा। एही चित्र रे तुमे माने कोन सब देखुछ? दीदी आमे एठारे नई, पहाड़, फूल बगीचा, गछ, छोट घर आ खुशी रे पिलांकु नाचुथिबार देखुछु। बहुत बढ़िया पिला माने। पूर्व पाठरे आमे आलोचना करिथिले जे आमे फूल परी कोमल हृदय रखी सबु बेले निजे खुशी रे रहिबा ओ अन्य माननको मध्य खुशी रे रखिबा। आजी आमे एमिति गोटे सुंदर पद्य पढ़िबा जेउथिरे कोइली परी मिठा कथा कहिबा विषय रे कुहा जाइछि। तेबे चलो आरंभ करिबा। तेबे चलो आमे एही नुहे ता सरी एही कवितार द्वितीय पद को आवृत्ति करिबा। मु प्रथमे एही पदटी को आवृत्ति करिबी। मु आवृत्ति करबा समय रे तुमे माने एही पदटी को भल भाबरे मन देई सुनिबो। ओ मु आवृत्ति करि सरिबा परे तुमे माने एही पदटी को मो सहित आउ थेरे आवृत्ति करिबो। चलो आरंभ करिबा। कोइली परी मिठा स्वर रे कहिबी कथा सदा दुख देबिनी काहारी मने आसु विपद बाधा। आउ थेरे गाइबा। कोइली परी मिठा स्वर रे कहिबी कथा सदा दुख देबिनी काहारी मने आसु विपद बाधा। एबे चला पिला माने आमे सांग होइकी गाइबा। कोइली परी मिठा स्वर रे कहिबी कथा सदा दुख देबिनी काहारी मने आसु विपद बाधा। बहुत बढ़िया पिला माने तुम माने सुंदर भाबरे कविताटी को आवृत्ति करिछ। अच्छा पिला माने एबे आमे एही पदरे थिबा किछि नूतन शब्द और तार अर्थ विषय रे जानिबा। जेपरि कि प्रथमे अछि मिठा स्वर। मिठा स्वर माने हैला जेउ स्वर सुनिबा पई मधुर लागे। तो मिठा स्वर रो अर्थ हैला सुंदर और मनोहर शब्द। जेतेबेले आमे सुंदर और मनोहर शब्द कहू तो आम स्वरटी सुनिबा पई मिठा लागि थाए। तापरे अछि सदा। सदा माने हैला सबु बेले बा सबु समय रे। जेमिति कि आमे कहे आमे सबु बेले गुरुजन मानकर सम्मान करिबा उचित। तापरे अछि दुख। तो दुखर अर्थ हेउची कष्ट। जेमिति आमे कहे आमे काहारी मनरे केबे दुख देला भली काम करिबा नाही। तापरे अछि विपद। तो विपदर अर्थ हैला समस्या बा असुविधा। निजर सांग साथी मानंकु विपदरे पड़िले आमे रक्षा करिबा उचित। तापरे आसिला गोटे नुआ शब्द जहा जोटा हेउची बाधा। तो बाधा हैला टकैबा बा रोकिबा। ताहले पिला माने आमे ही पदरे थिबा नूतन शब्दर अर्थ जानिले। एबे चलो आमे ही पदटी को बुझिबा। तो एही पदरु आमे सिखिले कि कोइली जेमिति मिठा बा मधुर स्वर करिथाए सेही भली
ମିଠା ବା ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆମର କଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କାହା ମନକୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବିପଦ କିମ୍ବା ବାଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମନ ରଖିବା, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ନିଜେ ଖୁସି ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏହା ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା ଆମେ ମିଠା କଥା କହିବା ଓ ଭଲ ଆଚରଣ କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ତୁମର କାମ ହେଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଓ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝି ଏହି ଭାବ ପଦରେ କେଉଁ ଭାଗରେ ଅଛି ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ ଓ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ତ ଏହି ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ? ବାକ୍ୟଟି ଏଇଭଳି ଅଛି, ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଏଟା କୋଉ ଭାଗରେ ଅଛି ପଦର? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କହୁଛି ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବିନି। ତ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପଦର ଯେଉଁ ଭାଗରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ପଦଟିକୁ ବୁଝିପାରିଛ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ। ତ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଏଇଭଳି ଅଛି, କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। କୋଇଲିର ସ୍ୱର କେମିତି ଅଟେ? ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ମିଠା ଅଟେ। ଆଉ ମିଠାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ମିଠାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୋହର ବା ମଧୁର। ତ କୋଇଲିର ସ୍ୱର କେମିତି ଅଟେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଉତ୍ତର ହେଲା ମଧୁର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କାହାରି ମନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେବା ନାହିଁ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ। ତ କୁହ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ରାମ ତମେ କୁହ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା ଯେତେ ବାଧା ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟାସ୍ କଥା କହିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? କଟୁ ନା ମିଠା? ବହୁତ ଭଲ, ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ହେଲା ମିଠା। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମିଠା କଥା କହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖିବା। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ କୁହ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ସବଳ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ସବଳ। ତ ସବଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସବଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ସବଳ ମାନେ ଯିଏ ବଳବାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହାର କମ୍ ଶକ୍ତି ବା କମ୍ ବଳ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହୁ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ହେଲା ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସୁଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଛି କୋମଳ। କୋମଳ ମାନେ ହେଲା ନରମ। ତ କୋମଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କଠିନ। ତାପରେ ଅଛି ଦିନ। ଦିନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ କୁହ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦିନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରାତି। ତାପରେ ଅଛି ଭଲ। ଭଲର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମନ୍ଦ। ଆରେ ବା ପିଲାମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତେ
ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିଲ। ଏବେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱର କରୁଥିବା ଆଉ 4ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କରିବ। ତାହେଲେ କୁହ ଆଉ କିଏ କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱର କରେ, ଯାହାର ସ୍ୱର ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? କୁହ, ଟିକେ ଭାବ। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ। କୁହ, କଣ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଲିକାରେ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶୁଆ। ଶୁଆ ମିଠା ସ୍ୱର କରେ କି ନାହିଁ? ମିଟୁ ମିଟୁ ଡାକେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆଉ କିଏ କୁହେ ଶୁଆ ଭଳି? ଶାରୀ, ବଣି, କପୋତ ବା ପାରା ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହେ। ତ କୋଇଲି ପରି ଶୁଆ, ଶାରୀ, ବଣି, କପୋତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଏକ ମଜାଦାର କାମ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ମହିଳା ଏହି କୋଇଲିର ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କରିବ ଆଉ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦବ। ସମସ୍ତେ କରିସାରିଲ? ବହୁତ ବଢିଆ। ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ବି ଭରିଛ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟଟି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କି କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଠା ବା ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିଭଳି ଆମେ କୋଇଲି ଠାରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଶିଖିବା କି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଧୁର ବା ଭଲ କଥା କହିବା, ଭଲ ଆଚରଣ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ, ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏହି ପାଠଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଓ ଏହି ପଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ତ ଏହି ପାଠଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।